Today I am going to discuss about the poem One Flush by Elizabeth Jennings, the paper British 20th century British literature. അതിൽ വൺ ഫ്ലഷ് എന്ന പോയമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വൺ ഫ്ലഷ് ബൈ എലിസബത്ത് ജെന്നിങ്സ്. Just the background of Elizabeth Jennings was well-educated English woman who worked in publishing and as a librarian. She was born in 1926 and died in 2002. She devoted much of her poetry to spiritual and emotional topics of personal nature. She explored suffering, relationship, loneliness, and religious faith. Elizabeth Jennings was English poet born in Boston, July 18, 1926. When Jennings was 6 years old, her family relocated to Oxford, England, where she lived for the rest of her life. Jennings' poetry was not initially seen autobiographical. Her later work became more personal. Jennings' poetry was deeply influenced by her Roman Catholic faith. So we can understand she belongs to the religion of Roman Catholic. Elizabeth Jennings was educated at the University of Oxford and decided to become a writer upon a graduation. Jennings' poetry was featured in many British magazines, and her first collection, A Way of Looking, it was published when she was 29 years of old. The book won the Thomas Morgan Award in that year. And A Way of Looking, it was published when she was 28 also. That book. Okay, the same book. And the money earned afforded Jennings the opportunity to visit Italy for the 3 months. The trip to Italy had a profound effect on Elizabeth Jennings and her poetry. ആ ട്രിപ്പാണ് ജെന്നിങ്സിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. ജെന്നിങ്സ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ കത്തോലിസിസം ഡീപ്പെൻഡഡ് ആൻഡ് ഹർ പോയംസ് ബിക്കേം മോർ റിവലേറ്ററി അബൌട്ട് ഹർ ലൈഫ്. ജെന്നിങ്സ് സ്ട്രഗിൾഡ് വിത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫോർ ലാർജ് പീരീഡ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ്. In 1972, Jennings suffered a nervous breakdown, which she wrote about in the collection Recoveries. And the Mind Has Mountains. ഈ ബുക്കിലൊക്കെ ആ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ്. After her breakdown, Jennings' poetry became more experimental and less well received by critics. Then we can look about Jennings, and she was a part of the literary collective known as The Moment with the fellow poets Philip Larkin. ചർച്ച് ഗോയിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അതിൽ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുണ്ട്. ആ മൂവ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പങ്കാളിയായിരുന്ന ഒരാളാണ് ജെന്നിങ്സനും. Kingsley Amis and more. The group believed the poetry should be simplistic, using traditional forms. That is the basic concept of the movement. In 1992, Jennings was awarded the CBE. She caused the stir in British press due to her appearance at the ceremony. In the years following her CBE, Jennings' mental and physical health declined as she became overpourished. Elizabeth Jennings died in a nursing home in October 2001. ഓക്കെ, ലിസൺ ഡൈ ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ 2001 നേരത്തെ 2 എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ലുക്ക് അബൌട്ട് ദ റിലീജിയൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് ജെന്നിങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജെന്നിങ്സ് വാസ് എ ഡിവോട്ട് കത്തോലിക് ഹു ഫെയ്ത്ത് ഡീപ്പെൻഡഡ് ആഫ്റ്റർ ഹർ ട്രിപ്പ് ടു ഇറ്റലി ഇൻ 1955. ആഫ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് ഇറ്റലി, religion featured more prominently in Jennings and poetry. In the poem Word I Have Not Made, this is an example of religious poem. Jennings explored the idea of poetry being used in an attempt to find religion. The poem makes the connection between biblical creation myth and other forms of creation like writing poetry also. Then we can look our poem One Flush. It was published in 1966. The poem is a melancholic reflection on the gradual decay of long-term marriage. Through the vivid imagery and simple language, the poet portrays the couple who has spent a lifetime together and now face the inevitability of aging and death. The poem is filled with powerful metaphors, contrast between light and dark, life and death, and fleetingness of time. Despite the sadness of the subject matter, the poem offers a subtle sense of hope, suggesting that even in old age, the couple remains united in their love and memories of the past. The rhyme scheme is mostly irregular one in this poem.
In this poem, One Flesh, the speaker reflects on the relationship of her parents. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ജെന്നിങ്സൺ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹു സ്റ്റിൽ ലവ് ടുഗദർ ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ ലവ് വൺ അനദർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റാണ്, ആ സെപ്പറേറ്റ്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദ ടോൺ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ്, സാഡ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൾസോ സെൻസ് ഓഫ് ഇന്നെവിറ്റബിലിറ്റി. One Flesh, the title has religious connotation because they are joined in marriage. Flesh also ironically connoted sensuality. In this poetical main theme എന്ന് പറയുന്നത് എലിസബത്ത് explores the nature of marriage relationship in old age. It is very personal as she is dealing with her parents. The title of the poem, The One Flesh, comes from the description in the Bible of two people becoming one flesh in marriage. ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആദം അല്ലെ, ആദമിൻ്റെ റിബ് എന്നാണ് ഈവ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദവർ വൺ ഫ്ലഷ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ വേർഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദിയർ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റി ആൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ലിങ്ക് ടു ഹർ പാരൻസ് ആസ് ഷി ഒബ്സർവ് ആൻഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദം. ഈ ബുക്ക് ജെനിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ വൺ ഫ്ലഷ് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. അത് ആദം ആൻഡ് ഈവ് എന്നാണ് ജെനിസിസ് ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദം ആൻഡ് ഈവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ വൺ ഫ്ലഷ് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. എലിസബത്ത് ജെന്നിങ്സ് ponders how her mother and father's traditional marriage has ended in a silence and physical separation, the silence between them. ജെന്നിങ്സിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ മാരേജ് ലൈഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ സൈലൻസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പിരിഞ്ഞു പോകുക എന്നല്ല, അവർ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരോ രണ്ടോ അറിയാത്ത ആളുകളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ്, നല്ല ഗുഡ് പാർട്ട്ണറാണ്. ബട്ട് അതൊക്കെ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫോം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 ലൈൻ സ്റ്റാൻസയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്പീക്കർ കുഡ് ട്രൈ ടു പ്ലേസ് സം സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ടു പാരൻസ് മാരേജ്, പിന്നെ ഒരു മൊണോട്ടണി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം, ബ്ലൂ ലെറ്റർ ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റാണ്, അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ആ മാരേജിൻ്റെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൽ കാണാം, ഇറഗുലറാണ്, ബ്രോക്കൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറഗുലറായിട്ടാണ് റൈം സ്കീം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയം. Look at the first line. Lying apart now, each in a separate bed, he is with a book, keeping the light on the late. She like a girl dreaming of childhood. Lying apart now. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ്, റിഫ്ലക്ട് ദിയർ സെപ്പറേഷൻ അല്ലേ. ഈ പാരൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന് സെപ്പറേറ്റഡ് ബെഡ്, ദവർ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റഡ് ബെഡിലാണ്. ഹീസ് വിത്ത് എ ബുക്ക്, ഈ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്കുണ്ട്. കീപ്പിംഗ് ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ലേറ്റ്, കുറേ ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്ര രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ. ഷീസ് ലൈക്ക് എ ഗേൾ, ആരാണ്, മദർ അല്ലേ. ഷീസ് ലൈക്ക് എ ഗേൾ ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. മദർ ഒരു ഗേളിനെ പോലെയെന്ന് ഇവർ സിംപ്ലി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഹി സജസ്റ്റ് ഷീ വാണ്ട് ടു റിട്ടേൺ ഹാപ്പിയർ ടൈം ഇൻ ഹർ ലൈഫിലെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഹാപ്പിയർ ടൈം ആ ഒരു അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. All men elsewhere it is if they wait. അത് വെയിറ്റ്, എന്തിനാണ് വെയിറ്റ്, എന്തോന്ന് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ അവിടെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ അല്ലേ, ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആരും ഒന്നും പറയാതെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ്കേപ്പിസം എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ ഫാദർ എന്താണ്, ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അമ്മ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കാണാം, ഓൾ മെൻ എൽസ്വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ദി വെയിറ്റ് സം ന്യൂ ഇവൻറ്റ്, ദ ബുക്ക് ഈസ് ഹി ഓൾസ് അൺറീഡ്. ഫാദർ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ നൂർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹർ ഐസ്, ദ മദർ ഐസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദി ഷേഡോസ് ഓവർ ഹെഡ്. അമ്മ എന്താണ്, ആ ഷേഡോയിലല്ലേ, ആ നിഴലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെന്താണ്, സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫാദറിനെ പിന്നെ ആക്ച്വലി ബുക്കൊന്നും വായിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, വെറുതെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നൂർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒന്നും ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇപ്പം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ മദർ എന്ത് വിചാരിക്കും, വായിക്കുന്നവരെ ഇനിയിപ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോകണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ടുപേരും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ. അപ്പോൾ അതൊരു ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എസ്കേപ്പിസം അല്ലേ.
ഫാദർ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മദർ എന്തോ ഡ്രീം ചെയ്യാണ്. ഇസ് ആഫ് ദ വെയിറ്റ് സം ന്യൂ ഇവൻറ്റ്. ഇപ്പം എന്താ ന്യൂ ഇവൻറ്റ്? ഇപ്പോൾ ആരും സംസാരിക്കുമോ? നോ അല്ലേ, ആരുമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ തന്നെ ആയി മാറി. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഇഫ് ദേ വെയിറ്റ് സം ന്യൂ ഇവൻറ്റ്. ദ ബുക്ക് ഹിയർ ഓൾസ് അൺറീഡ്, ഹർ ഐസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഇവിടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ദേ ഷെയർ ഹാസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ. ഒരു ഫിക്സ്ഡാണ്, ഒരു മാറ്റമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരൊന്നും സംസാരിക്കാതെ, രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാതെ സ്റ്റിലായി നിൽക്കുന്നു. ദ ഷാഡോസ് ഓവർ ഹെഡ്. അൺറീഡ് ഫിക്സ്ഡ് എന്താണ്, ആ ലൈഫിലെ സ്റ്റിൽനെസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഷാഡോസ് അല്ലേ, ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂമി ഒരു ടോണായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ സജസ്റ്റ് ഫ്യൂസ്ഡർ അൺഹാപ്പി അല്ലേ. ഷാഡോസ് ഒരു നിഴലിച്ച മങ്ങലിച്ച അൺഹാപ്പി ഇയേഴ്സ് ദേ മസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ സ്പെൻഡ് ടുഗദർ. പണ്ട് നന്നായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണ്, അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻസറിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻസറിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഹോം സീംസ് ടു ബി ചൈൽഡ് ഓർലി സീയിങ് ഇനഫ് ടു സ്റ്റിൽ ഓക്യുപ്പൈ ഹെർ പാരൻസ് ഹോം. അപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻസറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ അല്ലേ, ഫാദറും മദറിൻ്റെയും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദ മാൻ ഹോൾഡ്സ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് യെറ്റ് അൺറീഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ടു സീ വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹൈക്ക് ഹിം ടു. ദെൻ ദ ഫാദർ എസ്കേപ്പ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. The onlooker seems to think that his mental escapes what the man prefers his present reality lying but next to his wife. ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഹി കീപ്സ് ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹിസ് ബുക്ക് റാദർ ദാൻ ദ വുമൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം. ആ മദർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ അടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, വൈഫ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണം. ദ വുമൻ ഓൾസോ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിയാലിറ്റി. ആ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വുമനും വരുന്നത്. പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് പോയിറ്റിന് ഒബ്സർവറായിട്ട് പോയിറ്റിന് പറയില്ല, ഷുവർ ഹർ മദേഴ്സ് തോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഹർ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും. ദിസ് പെയിൻറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ടു പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി. ഇത്ര അടുത്തുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ പോലെയാണെങ്കിലും അവരെന്താണ്, ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വൺ അനദർ ഇൻ റിയാലിറ്റി. They allow their minds to take them to a completely different way, different apart places എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മദർ ഡ്രിഫ്റ്റ് ബാക്ക് ടു ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ദ ഹസ്ബൻഡ് എൻഡേഴ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റിലം ഓഫ് എൻറ്റയർലി. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോസ്ഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലോട്ട്സ് മാൻ. ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാം സജസ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ, എല്ലാം നശിച്ചു പോയ. ഫ്ലോട്ട്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കാണ്, എല്ലാം നശിച്ചു പോയ ഒരു ഷിപ്പൊക്കെ തകർന്ന് പോകുമെന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ടോസ് ചെയ്തു പോയി. നമ്മൾ ദേ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹെൽപ്പ് ദ വേ ദേ ആർ നൗ. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാലൊന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അത്രയും ഒരു ടോസ് അപ്പ് എന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് ഫ്ലോട്ട്സ്മാൻ. ഫ്ലോട്ട്സ്മാൻ പറയുമ്പം ഷിപ്പൊക്കെ തകർന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ് എന്നുള്ളതല്ല അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അതേപോലെ എന്താണ്, എല്ലാം തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഫ്രം ഫോം ഓഫ് പാഷൻ. ഇവിടെ പാഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ പണ്ട് അവർക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദേ വർ ലവിങ് ആയിരുന്നു. സെൻസ് ദേ വോൺസ് ഹാഡ് ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻക്രീസസ് പാത്തോസ്. പണ്ടിങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാഷനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഫോമൽ സിറ്റുവേഷന് ഇപ്പം അവരെന്താണ്, ടോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഷിപ്രക്ക് ആയിപ്പോയ പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഹൗ കൂൾ ദേ ലൈ. എത്രത്തോളം കൂളായിരുന്നു. കൂൾ ഇവിടെ ഒരു കൊണോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, പാഷൻ. പണ്ട് അവർ പാഷനേറ്റ് അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. ദേ ഹാർഡ്ലി എവർ ടച്ച് ഓർ ഇഫ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ കൺഫെക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇന്നെങ്ങനെയാണ്, ദേ ഹാർഡ്ലി എവർ ടച്ച് അല്ലെ, അവർ ടച്ചിങ്സ് പോലും ഇല്ല. ഓർ ഇഫ് ദേ ഡു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കൺഫെഷൻ, അഥവാ അങ്ങ് അറിയാതെ അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എസ് എ കൺഫെഷൻ. ദ ലൈൻസ് ബാക്ക് ദ റിലീജിയസ് കൊണോട്ടേഷനായിട്ട് വരികയാണ്, നെഗറ്റീവ് വേ അല്ലേ, നമ്മളെന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു പോയോ, ഒരു കൺഫെഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓർ ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ ഫീലിംഗ് ഓർ ടു മച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫെഷൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്, വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ഒരു കൺഫെഷനായിട്ടാണ് അവർക്ക്
തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ചാസ്റ്റിറ്റി ഫീസ് ദം എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ചാസ്റ്റിറ്റീനെ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പവറാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രെറ്റനിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നൊന്നും കൂടെ അവരെ ഫേസ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ജെന്നിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ ചാസ്റ്റിറ്റിനെ അത്രയും കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ചാസ്റ്റിറ്റി ഫേസസ് ദം, അങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണെന്ന് തോന്നും. ദം എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദിയർ ഹോൾ ലീവ്സ് വർ എ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പം ഇന്ന് ഇവരെന്താണ്, ഇങ്ങനെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, പണ്ട് ലവ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവരെന്താണ്, പ്രിപ്പറേഷനാണ്, ട്രെയിൻഡാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ല നല്ല ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവർ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പഠിച്ചു. ബിഫോർ വിത്ത് ദിയർ ഹോൾ ലിവ്സ് ഫോർ എ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇനിയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താണ്, അത്രയും അറ്റാച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലേ, സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. അവർ പഠിച്ചു, അവരത്രയും ട്രെയിൻഡായി മാറി. ദ സെൻസ് ഓഫ് ഫൈനാലിറ്റീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അത്രയും അവരെന്താണ് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പണ്ടുള്ള പോലത്തെ ലവ് അഫെക്ഷനൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു കാണും. അപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഇതിലെന്താണ് പോയിറ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്, സ്പീക്കർ ബിലീവ് ദാറ്റ് ടു വർ ഇൻ ലവ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്, ഒരിക്കൽ ലവിലായിരുന്നു. ദ സ്പീക്കർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദം ആസ് ബീയിങ് ദ റെംഡ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് പാഷൻ. പണ്ട് പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നു. ദ വർ ലൈക്ക് എ ഫോം ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഈസ് ഹാവ് ബീൻ ടോസ് ഇൻ എ സ്റ്റോം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിലൊക്കെ അകപ്പെട്ട് പോയ ഷിപ്രക്കിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണം ഇങ്ങനെ മുകളിലൊക്കെ പൊങ്ങിക്കിടക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്നായി ഇവർ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പോയിറ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷി റെഫർ ഹർ പാരൻസ് ഫോം ഓഫ് പാഷൻ ആസ് എ സ്റ്റോം. ഇറ്റ് ഓൾസോ റിവീൽസ് ഹർ ഫീലിംഗ് ടുവാർഡ് ലവ് ആൻഡ് മാരേജ്. പണ്ട് ഇവർ നല്ലൊരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് അന്നപ്പോൾ അവൾ ഓർത്തിരിക്കാം. Then the speaker confesses to the reader that she has rarely ever seen her parents touch. And when she has seen it, it seems fake and overdone. എന്തോ കുറ്റം ചെയ്ത പോലെ, ആസ് though it were show or act of necessity. The relation between her parents did not seem a real or genuine to her. ചിലപ്പോൾ അവളെ കാണിക്കാൻ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നല്ല ഒരു അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണം ഇത് വെറുതെ ഇവരിപ്പം ഇതൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇവൾക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ്. ദെൻ അതിലെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഷീ വ്യൂസ് ഹർ പാരൻസ് ബിഹേവിയർ ആസ് സംതിങ് റെദർ ചേസ്റ്റ്, ചാസ്റ്റിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ഹർ ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദേ ഹാഡ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ് ദംസെൽഫ് ഫോർ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ചാസ്റ്റിറ്റി ഓൾ അലോങ്. അത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഓതറിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൽ ചാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ യങ് ഗേൾസ്. അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ വാല്യൂഡ് ആബ്സ്റ്റൻറ്റീസ് അണ്ടിൽ മാരേജ്, ഒരു മാരേജ് വരെ ഒരു ഗേൾസ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ചാസ്റ്റിറ്റി. ഇന്നത്തെ ആ ഒരു സമൂഹം, ഇന്നത്തെ ആ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയല്ലായിരുന്നു പണ്ട്. ആൻഡ് യങ് പീപ്പിൾ വർ സപ്പോസ് ടു ട്രെയിൻ ദർ മൈൻഡ് ടു പുട്ട് അസൈഡ് സെക്ഷൽ തോട്ട്സ്. അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മദർ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയോ എന്നും പോയിട്ട് തോന്നാം. സ്പീക്കർ കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് all people train for chastity. It is ultimately their final destination. There might be short storm of passion after marriage. The speaker believes that people will ultimately return to what they have been trained for, their entire lives absentees. എന്താണ് അവർ ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്സ് അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ തന്നെ പോയിറ്റിന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ച്ലി അപ്പാർട്ട് യെറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച്ലി ക്ലോസ് ടുഗദർ. രണ്ട് സ്ട്രേഞ്ച്ലിയും എന്താണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പെർസെപ്ഷനാണ്, പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ ഓൺ. ചിലപ്പം അപ്പാർട്ടാണ്, ചിലപ്പം ക്ലോസ് ടുഗദർ അല്ലേ, ആക്ട് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുകയായിരിക്കും. സൈലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ലൈക്ക് എ ത്രെഡ് ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു വിൻഡി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണ്, സൈലൻസ് അവരെ കുട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡായിട്ട്
ഡെലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് വൾണറബിൾ ആണ് ഇവിടെ ത്രെഡിന് പറയുന്നത്. അവരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ആ സൈലൻസിനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡായിട്ട് അവരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡാണ് ഇവിടെ സൈലൻസ്. ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു വിൻഡി ദ ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് എ ഫെദർ. ഇവിടെ ടൈമിനെ ഫെദറായിട്ട് പറയാണ്. ടൈമിനെ ഫെദറായിട്ട് പറയുന്നത്. ദ ഗ്രാജുവൽ അൺനോട്ടീസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആർ കമ്പയർഡ് ടു ആസ് എ ഫെദർ ടച്ചിങ് ദം ജെൻറ്റ്ലി. ഒരു തൂവൽ പറന്ന് പോകുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അത്രയും ടൈം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡു ദേ നോ ദേ ആർ ഓൾഡ്. ഇപ്പം പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇനി പാരൻസിലെ ഇങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഒന്നുമില്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ടൈം ഇവരിങ്ങനെ ഓൾഡ് ഏജ് ആവല്ലേ, ഇനി അവർക്ക് ലൈഫിൽ എന്താണ് ആഹ്ലാദിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനൊന്നും നിമിഷം ആ ഒരു ടൈം ഇത്രയും ടൈമൊക്കെ വേസ്റ്റായി പോയില്ലേ. ഡു ദേ നോ ദേ ആർ ഓൾഡ് ദീസ് ടു ഹു ആർ മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മൈ മദർ. ഇവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ഫാദർ ആൻഡ് മൈ മദർ. മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെയാണ് പോയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ദേ ആർ മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മൈ മദർ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ദീസ് ടു ഹു ആർ മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ. ഈ വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്. ഹൂസ് ഫയർ ഫ്രം വിച്ച് ഐ കെയിം. അവരുടെ ഫയർ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലേ. ഹാസ് നൗ ഗ്രോൺ കോൾഡ്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഓൾഡായിട്ടുള്ള പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരൻസ് അവർ ഒരു നല്ല റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അവരിപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പരസ്പരം എന്താണ് ഹെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഹുസ് ഫയർ ഫ്രം വിച്ച് ഐ കെയിം ഹാസ് നൗ ഗ്രോൺ കോൾഡ്. ഇവിടെ ഐഡിയ ഓഫ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾനെസ് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം ഇവിടെ ഒരു പാഷൻ ഹാസ് ഡൈഡ് ഔട്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ കൂളാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരമൊക്കെ തണുത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്രേസ് ആണ്, പാത്സ് ആണ് കോഡെന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡിലെ തണുത്ത് പോകും. ആ ഒരു ഇനി എന്താണ് മരവിച്ചു പോയോ അത്രയും. ഹാസ് ഹൗ ഗ്രോൺ കോൾഡ്. ഇത്രയും ആ ഒരു ഇവരുടെ ലൈഫ് ഡെഡ് അല്ലേ, ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷം ഒക്കെ നശിച്ചു, അത് ഡെഡായിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പോയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലവ് എന്നൊരു ടൈമിലേക്ക് വന്നു. സ്പീക്കർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ പാരൻസ് അല്ലേ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഗ്യാപ്പ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം അവർ ഓൾഡായി. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ദാറ്റ് പോയിറ്റ് സീംസ് ടു ഹാവ് കം ടു റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഹെർ പാരൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം ലെഫ്റ്റ്. ഇനി ടൈമില്ല, സോ ദേ വാണ്ട് ടു ക്ലോസ് ടുഗദർ. സ്പീക്കറുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, അവർ ഒന്നിക്കണം എന്നാണ്. ബട്ട് ദിയർ മൈൻഡ് ഈസ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. അവരുടെ മൈൻഡ് ഒരിക്കലും ഒത്തുപോകുന്നില്ല. പിന്നെയും പോയിറ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ് അവരുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട്. വെദർ ഓർ നോട്ട് ദേ റിയലൈസ് ദേ വർ വേസ്റ്റിംഗ് ദ പ്രഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് അവർ ഓൾഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇനി ആ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടില്ല. ഷീ ഈസ് അവെയർ ദാറ്റ് ഹെർ പാരൻസ് ആർ ഓൾഡ്, വിൽ നോട്ട് ബി അറൗണ്ട് ഫോർ മെനി മോർ ഇയേഴ്സ്. ഇനി എത്രത്തോളം അവരുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ദേ ഡു നോട്ട് സീം ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു പാഷനേറ്റ് ലവ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ദ സ്പീക്കർ ഡസ് നോട്ട് സീം മൂഡ് ബൈ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ്, സീംസ് ടു ഹാവ് നോ റിയൽ ലവ് ടു ഓൾ. ഒരിക്കലും ഒരു റിയൽ ലവ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീക്കർക്ക് തീരെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഒബ്സർവ് എന്താണ് ഫെദറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ടു ദ മാരീഡ് കപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് പാരൻസിന് അത് കഴിയുന്നില്ല. ദെൻ ദ സ്പീക്കർ അവെയർ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ടൈമിനെ കുറിച്ചില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇവരെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈവൻ ദെയർ പാരൻസ് ആർ നോട്ട്. ഈ പോയിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദ സ്പീക്കർ ഹെർസെൽഫ് ആൻഡ് ഹെർ വ്യൂസ് ഓൺ ലവ് ആൻഡ് മാരേജ് എന്നും നമുക്കിവിടെ പറയാം. ശരിക്കും ഒരു കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ജെന്നിങ്സൺ മാരി ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷീ ഹാസ് ഓൺലി സീൻ എ മാരേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ ലൈലവ്സ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഹാഡ് ലാസ്റ്റഡ്. വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അണ്ടർടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓതേഴ്സ് ബിലീഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്ററിന് ബിലീവ് ദാറ്റ് എന്താണ്, മാരേജ് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ്, മാരേജ് റെലവൻറ്റ് അല്ല. ദാറ്റ് വൺ വേ ഓർ അനദർ പീപ്പിൾ എൻഡ് അപ്പ് എലോൺ ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ്. ഇത് ഈ ഒരു ഇന്നർ ടോണായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സബ്റ്റർനെസ് ആണ്
പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ്നെസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ വൺ ഫ്ലഷ് ആയിരുന്ന ഇവരിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷനിലെ പാരൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഫാദർ ഇൻറ്റൻസ് ടു റീഡ്, ഡസ് നോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, പക്ഷേ എന്താണ് ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ബിസിയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹർ മദർ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് പോണ്ടേഴ്സ് മെൻ ഇൻ ജനറൽ. ദ ഡോട്ടർ ദ പോയിറ്റ് ഇമേജിൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ സസ്പെൻസ്, അവൈറ്റിംഗ് സം ഈവൻസ് ഓർ എക്സാമിൻ ടു സ്റ്റിർ ദ ലവ്സ് ഇൻ ടു ദ ആക്ഷൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒന്നുമില്ല, ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ലല്ലേ. ബട്ട് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇൻക്ലി, രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പുറത്തെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ ബുക്കിലേക്കും ഒരാൾ ഷാഡോയിലേക്കും. സോ ദേ ആർ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഇമോഷണലി ദ വേർഡ്സ് അപ്പാർട്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പോയിറ്റ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹൗ ദിയർ ഓൾ ബോഡീസ് ആർ ലൈക്ക്, അല്ലേ. അവരുടെ വേസ്റ്റാണ്, ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ദ വേസ്റ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫ്രം ദിയർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പാഷൻ. നൗ ദാറ്റ് ദിയർ പാഷൻ ഇസ് ഡെഡ്, ദ വർ grown physically apart without visible affection or physical contact. Any slight of touching they is considered as എന്താണ്, സിന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെ, കൺഫെഷനായിട്ട് തോന്നാം. Perhaps this though is accompanied by private pain or they both have lost. They face a passionless future. If they it is as if their passionate years were preparation for ദിയർ ഐസൊലേഷൻ. അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തു പഠിക്കുകയാണ്. തന്നെ ഇവിടെ ചാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലീജിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെനിങ്സിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൽ അത്രയും വിശദമായി കണക്കാക്കിയെന്നായിരുന്നു ചാസ്റ്റിറ്റി, അതിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരുടെ മാരേജ് ചേർച്ചിലൊക്കെ എന്താണ് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു, ചാസ്റ്റിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ കൺഫെഷനൊക്കെ. ഈ വോസ് ഉണ്ടാക്കും മാരേജിൽ, ചേർച്ചിലെ മാരേജിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ, വോസ് എടുക്കുന്നില്ലേ. അപ്പം ആ വോസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഡ്യൂറിങ് ദ വെഡ്ഡിങ് ഇൻ ചേർച്ചിൽ അവർ ആക്ടിങ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ ഫ്ലഷ് ആയിട്ട്, അല്ലേ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ വോസൊക്കെ ഇവിടെ തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് സർപ്രൈസ് ഫോർ ദിയർ ഡോട്ടർ ടു സീ ദം എപ്പാർട്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് പാഷണൽ ലിവ്സ് ദേ വോൺസ് ലിവ്ഡ്. ഒരിക്കൽ ജീവിച്ച ഒരു ലൈഫ് അവർ ഓർക്കാണ്, അവളെ ഓർക്കാണ് ഡോട്ടർ. അവർ മെമ്മറീസും എക്സ്പീരിയൻസും റിലേഷൻഷിപ്പും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതേ പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ കോമൺ. പക്ഷേ അവർ ഐസൊലേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ദ പോയിറ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ടൈം ഹാസ് ജനറലി ആൾട്ടേർഡ് ഹർ പാരൻസ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ടച്ച് ഫോർ എ ഫെദർ. ഷീ വണ്ടേഴ്സ് വെദർ ദേ ഹാവ് നോട്ടീസ് എ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ആർ ദേ അവെയർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾഡ്, അല്ലേ, അവർ ഓൾഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് സീംസ് ടു തിങ്ക് ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഫയർ. ദേ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് എ സ്ലേവ്സ് ഹാവ് കൂൾഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഐസൊലേഷൻ. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ജെനിങ്സ് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ആൾ ഏജ് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടാണ്, പേഴ്സണൽ ഡീലിങ്സ് വിത്ത് ഹർ പാരൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ, പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് വന്നതാണ്. അതിൻ ഈംല ടു പീപ്പിൾ ബിക്കമിങ് വൺ ഫ്ലഷ് ഇൻ മാരേജ്. ദ വേർഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റി. ഇപ്പോൾ പോയറ്റ് ലിങ്ക് ടു ഹർ പാരൻസിനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ജെനിങ്സ് ആൻഡ് പോണ്ടർ ഹൗ ഹർ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ട്രഡീഷണൽ മാരേജ് ഹാസ് എൻഡഡ് ഇൻ സൈലൻസ്, ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ എന്നും കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കീപ്പ് ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ഷാഡോസ് ഓവർ, അല്ലെ, ലൈറ്റും ഷാഡോവും അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലേ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്കാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പിൾസിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഈ ഫ്രേസസൊക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഷോസ് എ ക്ലിയർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദർ ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ്. നൈദർ ഓഫ് ദം ആർ ടോക്കിംഗ് ഹാസ് ബുക്ക് അൺറീഡ്, നോട്ട് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, അല്ലെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് ദ ഓൺലി റീസൺ വൈ സോൾ ബുക്ക് ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് ടോക്കിംഗ്. ഒരു ടോക്കിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അതേപോലെ മദർ എന്താണ്, സ്റ്റേസ് ഷാഡോസ് ഫോർവേഡ്. ദേ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ബെഡ്സ് ഇൻ ബട്ട് ലിവിങ് എപ്പാർട്ട്. ദർ ഈസ് നത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആൻഡ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോസ് ഫ്ലോട്ട്സ്മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പാഷനൊക്കെ തകർന്ന യങ്ങർ കപ്പിളാണ്, ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള, യങ്ങർ അല്ല, ഇവിടെ അതേപോലത്തെ ഒരു യങ്ങർ കപ്പിളായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ ഒരു കപ്പിളാണ്, എല്ലാം തകർന്ന കപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ദാറ്റ്
once they had free in their relationship which got lost in some points of life. എവിടെയോ ലൈഫിൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കപ്പിളാണ്. ദിയർ ഫാദർ ആൻഡ് മദറാണ് അവിടെ. പിന്നെ ചാസ്റ്റി കൺഫെഷനും രണ്ട് റിലീജിയസ് വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ അത് എന്താണ് ആ വോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാരേജിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ വോസിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈവൻ ഈഫ് അൺഹാപ്പി, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഓഫ് ദർ ഡോട്ടേഴ്സ് മേ ബി ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, മേ ബി ഈവൻ ഫോർ ഫാമിലി റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവരിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഉദാത്ത ദമ്പതികളാണെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് രണ്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിളുകളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് എ കണക്ഷൻ. ഹൗ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വീക്ക്, നോട്ട് ഇസ് സ്ട്രോങ് ഇൻ യങ്ങർ കപ്പിളിനെ പോലെ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത, അതായത് റിലേഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഓൾഡ് കപ്പിളിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പാരൻസ് മൈറ്റ് ലോസ് ഫെയർ ഇൻ ദം ബട്ട് ദ ആക്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ സെറ്റിംഗ് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ദം. പാരൻസാണ് ചിൽഡ്രന് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ആവേണ്ട. ബട്ട് സജസ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലേസസ് വി സീൻ അവർ കൺട്രി. അപ്പം ഈ ഒരു പാരൻസിൽ നിന്ന് ചിൽഡ്രൻ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ലവ്, റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫെയ്ത്ത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബിഗ് ഡിസിഷൻ ചിൽഡ്രൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പാരൻസിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് മൈ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ലൈവ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫാമിലി. അതേപോലെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ എന്താണ് ലൈഫ് തന്നെ അട്ടേർഡ് ഫെയിലിയറായി തന്നെ പോരില്ല. ആ രണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് കണക്ഷനും ഒന്നുമില്ലാതായി മാറും. Then the elderly inhabitants do not converse anymore, making that house a dead one. ആരും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ഡെഡ് ഹോമായി തന്നെ മാറുന്നു. ദെൻ ഗ്രോണ്ട് കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ, ഇമേജ് ഓഫ് ഫയർ, ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് ടു ദ കോൾഡ്നെസ് അവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പോയം കമ്പയർ ലവ് ഇൻ യൂത്ത്, സെപ്പറേറ്റ്നെസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ്. സോ ഡിഡ് ദ ഇയേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ദ ഫയർ ഇൻസൈഡ് ദം. Maybe they had problems more than what their daughter knew, and what they just did was act like a couples. അപ്പം അത്രയും അവരുടെ ഫയർ എന്നാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫയർ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അണഞ്ഞു പോയിരിക്കും. അതാണ് അവർ കൂളായിപ്പോയത് അല്ലേ. കൂളായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആരോടും ഒന്നും പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത തന്നെ, അതായത് പരസ്പരം അറിയാത്ത രണ്ട് പേരെ പോലെയാണ് അവരുള്ളത്. പക്ഷേ ഡോക്ടറിന് മുമ്പിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫീൽ തോന്നണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ എന്താണ് ജസ്റ്റ് കപ്പിളിനെ പോലെ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ മാരേജ്, എ ലോങ് ടൈം ലവ് ഫോർ ദെയർ ഡോട്ടർ. What she saw in her life was love cannot last forever. With the age comes separateness. Then she grew up to be spinster. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരൻസിന് കണ്ടുപഠിച്ചതായിരിക്കും എന്ത് അവളിങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഫാദറിൻ്റെ മദറിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ഫ്ലഷ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. മാരേജിനത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണ് എലിസബത്ത് ജെന്നിങ് ഈ ഒരു പോയം നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.